Mrs. There was some audio problem. Now I can start with the proceedings. Sir, very happy evening to all. Sir, in the admission, we have done 5 questions. I'm moving into the 6th question. A and B are in partnership sharing profits and losses in the proportion of 3/4 and 1/4. That means 3:1. Their balance sheet as of 31st March was as follows. Cash 1000 ரூபாய் வச்சிருக்காங்க. Trade receivable 25,000, inventory 22,000, plant and machinery 4,000, trade payable 12,000, bank overdraft 15,000, A's capital 15, B's capital 10. Okay, wow. On 1st April 2022, வருது. Hello? Hello? Hello, checking. Hello, checking. Hello, checking. Hello, checking. Hello, checking. Hello. Hello, sir. Hello, checking. Hello. Hello, checking. Hello, checking. Hello. Okay. Link change பண்ணுமா வேண்டாம். நீ link change பண்ணு. ஒரு செகண்ட். இப்போ அது வந்துச்சு அந்த ஆப்ஷன். சூப்பர். Right. So there was some disturbance. Can we start with the admission? Yes, sir. Admission is not allowing to admit the question number 6. A and B are in partnership sharing profits and losses in the proportion of 3/4 and 1/4 respectively. Their balance sheet as on 31st March was as follows. Cash 1,000, trade receivable 25,000, inventory 22,000, plant and machinery 4,000, trade payable 12,000, bank overdraft 15,000, A's capital 15,000, B's capital 10,000. On 1st April, they admitted C into the partnership on the following terms. புதுசா யார் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க? C to purchase 1/3 of the goodwill for rupees 2,000. மொத்தமா 2,000 rupees goodwill காக தரணும். And provide 10,000 as capital. Goodwill not to appear in the books. ஆனா goodwill books ல appear கூடாது. Further profits and loss are to be shared by யாரு? A, B and C equally. Plant and machinery is to be reduced by 10%. 500 rupees is to be provided for estimated bad debt. Inventory is to be taken at valuation of 24,940. By bringing in or withdrawing cash, என்ன வேணா பண்ணிக்கோ. Capital of A and B are to be made proportionate to that of C on their profit sharing basis. Set out entries to the above arrangements in the firm journal. Give the partners capital account in the tabular form. Okay, sir. முதல்ல நம்ம வரலாமா? Plant and machinery வேல்யூ என்ன இருக்குன்னு பாரு. Plant and machinery வேல்யூ क्वेश्चन பார்த்து டக்குன்னு சொல்லு. Reduce by 10%, sir. 400, sir. அதனால தான் to plant and machinery 400 போட்டு. Provision for bad debts அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க 500 கிரியேட் பண்ணணும்னு. அப்ப entry will be revaluation account debit 900, to plant and machinery 400, to provision for bad and doubtful debts 500. ஒத்துக்கிற நீ inventory எவ்வளவு வேணுமாமா? 24,940 வேணுமாமா. புக்ஸ்ல எவ்வளவு இருக்கு?
22,000. அப்ப 24,940 இருந்து 22,000 போச்சுன்னா 2,940 இன்வென்ட்ரி இன்க்ரீஸ் ஆகும். என்ட்ரி இன்வென்ட்ரி அக்கவுண்ட் டெபிட் 2,940 டு ரீவாலுவேஷன் 2,940. உயிரோட இருக்கியா? இப்ப பார்த்தேன்னா நான் 900 rupees ரீவாலுவேஷனை டெபிட் பண்ணியிருக்கேன், 2,940 rupees ரீவாலுவேஷனை கிரெடிட் பண்ணியிருக்கேன். அப்ப 2,940 மைனஸ் 900னா 2,040 தான் revaluation profit. Correct? Should be distributed to partners A and B in their what ratio? 3:1. Up 2,040 into 3 by 4 comes to 1530. யாருக்கு? ஏக்கு. அது மாதிரி 2,040 into 1 by 4 comes to 510. யாருக்கு? பிக்கு. கரெக்டா? ஓகே சார். இப்போ புதுசா சீன் ஒரு பார்ட்னர் வராரா? அவர் எவ்வளவு கேபிட்டல் எடுத்துட்டு வராரு? 10,000 rupees கேபிட்டலுக்காகவும் 2,000 as goodwill. டோட்டலா அதான் என்ட்ரி. கேஷ் அக்கவுண்ட் டெபிட் 12,000 டு சீஸ் கேபிட்டல் அக்கவுண்ட் டு 12,000. அந்த 12,000 குள்ள 2,000 இருக்கா? அந்த 2,000 குட்வில் தானே. அதை யாருக்கு கொடுக்கணும்னா ஏக்கும் பிக்கும் கொடுக்கணும். பேஸ்ட் அப்பான் சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ. அதனால தான் நான் சியோட கேபிட்டல் அக்கவுண்ட் 2,000 டெபிட் பண்றேன். கரெக்டா? கெயின். இப்ப நீ ஓல்ட் ரேஷியோ மைனஸ் நியூ ரேஷியோ போடணுமா? ஓல்ட் ரேஷியோ என்னவா இருந்துச்சு? 3/4. இன்னொரு ஆளுக்கு 1/4. நியூ ரேஷியோ 1/3 1/3. கரெக்டா? ஈக்குவலி சார். அப்ப கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா 9 minus 4 divided by 12 comes to 5/12 சார் சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ. கரெக்டா? சார் இவருக்கு 3 minus 4 divided by 12 னா minus 1/12. அப்ப கெயின். கரெக்டா? அப்ப செகண்ட் பார்ட்னருக்கும் கெயின் இருக்கிறதுனால பிஸ் கேபிட்டல் அக்கவுண்ட் டெபிட். ஏன்னா ஒரு கெயின் தானே. அப்ப பி சார் கான்ட்ரிபியூட் தானே பண்ணணும். டூ யாரோட கேபிட்டல் அக்கவுண்ட்? ஏஸ் கேபிட்டல் அக்கவுண்ட். உன்னால அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியுதா? அருள் ரிலீவ் வித் மீ. அதனால தான் சீஸ் கேபிட்டல் அக்கவுண்ட் டெபிட் 2,000, பிஸ் கேபிட்டல் அக்கவுண்ட் டெபிட் 500, 2A's capital account 2,500. Can I proceed? 500 value, goodwill valuation. Where do you? Total value of the firm எவ்வளோ? Total value of the firm, goodwill of the firm. மொத்தமா 2,000 ரூபாய் குட்வில் சொல்லிட்டாங்கல்ல. 2,000 ரூபாய் குட்வில்னா இங்க வா சார், இங்க பாரு. 2,000 ரூபாய் யாரோட ஷேர்? சியோட ஷேர். அவருக்கு என்ன பிஎஸ்ஆர்? 1/3 சார். அப்ப 2,000 ரூபாய்ங்கிறது 3 சார். கரெக்டா? இதுல பியோட ஷேர் எவ்வளோ? ஓல்ட் ரேஷியோ 1/4. அப்ப மொத்தமா இங்க பாரு, ஆக்சுவலா பிஸ் கேபிட்டல் அக்கவுண்ட் நான் 500 rupees டெபிட் பண்றேன். கரெக்டா? ஏன் டெபிட் பண்றேன்னா அவனுக்கு கெயின் இருந்திருக்கா? இங்க பாருதா, இங்க பாரு. சி பேஸ் 2,000 ஆன் அக்கவுண்ட் ஆஃப் குட்வில். சி வந்து 2,000 ரூபாய் குட்வில்க்கு எடுத்துட்டு வர்றான். எத்தனை ஷேருக்கு? அப்ப டோட்டல் குட்வில் ஆஃப் த ஃபர்ம் பார்த்தேன்னா 2,000 divided by 3 into 1 வருமா? கரெக்டா? சாரி, 2,000 1/3 வருமா? எவ்வளோ? 6,000. இதுதான் ஃபர்மோட குட்வில். அதுல நம்மளோட ஷேர், நியூ ஷேர் 1/3. 6,000 into 1/3 2,000. இதுதான் புதுசா வந்த பார்ட்னரோட குட்வில். கரெக்டா? இதுல 6,000 into இப்போ இன்னொருத்தனுக்கு கெயின் இருக்கா? அவனோட கெயின் எவ்வளோ? நம்ம தான் கால்குலேட் பண்ணமே. கெயின் எவ்வளோ? என்ன பை 12? 1/12. கெயின் மைனஸ் சொல்ல மாட்டோம் நம்ம. அப்ப 6,000 into 1/12 போட்டேன்னா அந்த 500 தான் இந்த 500. அது சேர்ந்தது தான் 2,500. அதனால தான் இங்க 500 rupees நான் டெபிட் பண்றேன். என்னது இதுக்கு கன்ஃபியூஷன், டவுட் கேட்டா கிளியர் ஆகணும். சோ வா, அப்ப சீஸ் கேபிட்டல் 2,000 அது क्वेश्चनலயே கொடுத்திருக்கான். பிஸ் கேபிட்டல் குட்வில் எவ்வளவுன்னு சொல்லல. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம்னா சியோட கேபிட்டல் பேஸா வச்சு ஃபர்மோட குட்வில் கால்குலேட் பண்ணி ஃபர்மோட குட்வில்ல இருந்து அவனுக்கு எவ்வளவு கெயின் ரேஷியோ அப்ளை பண்ணி 500 கண்டுபிடிச்சிடும். 2 ஏஸ் கேபிட்டல் அக்கவுண்ட் மொத்தமா ஏ 2,500 rupees கிடைக்கும். ஏ இன்கமிங்கா அவுட் கோயிங்கா?
ஏ எக்ஸிஸ்டிங் அப்படியே கண்டினியூ பண்ண போறோம். கண்டினியூ பண்றவனுக்கு தான் என்ன வந்திருக்குன்னா சாக்ரிஃபைஸ் வந்திருக்கு. சாக்ரிஃபைஸ் வந்தவனுக்கு மிச்ச ரெண்டு பார்ட்னர்ஸ் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து காம்பன்சேட் பண்ணிருக்காங்க. ரைட்டா? இப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா எக்ஸ்ட்ரா இருந்தா எடுத்துட்டு போலாம்னு சொல்லிட்டாங்கல்ல. இப்ப வா, ஏவோட ஓப்பனிங் கேபிட்டல் 15,000 10,000 ரீவேல்யூவேஷன் பண்ணி ஆல்ரெடி ரீவேல்யூஷன் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சிட்டியா? புதுசா வர பார்ட்னர் 12,000 ரூபாய் எடுத்துட்டு வந்தானா? இந்த 12,000 ரூபாய்க்குள்ள 2,000 ரூபாய் மேட்டர் இருந்துச்சா? அந்த 2,000 ரூபாய் சி கொடுத்தியா? அது இல்லாம சார் ஒரு 500 ரூபாய் பி கிட்ட இருந்து வாங்கி இந்த 2,000 பிளஸ் 500 2,500 ரூபாய் ஏ கொடுத்தியா? முடிஞ்சிச்சு சார். இப்ப நீ பார்த்தேன்னா இதுக்கப்புறம் சி மொத்தம் 12,000 எடுத்துட்டு வந்தானா? அதுல 2,000 ரூபாய் குட்விலா, அப்படின்னா 10,000 ரூபாயா? இது 1/3 ஷேருக்கா? இனிமே எல்லாருக்கும் 1/3 ஷேர்னா எல்லாரோட கேபிட்டலும் 10,000 தானே இருக்கணும். அப்ப எல்லாரோட கேபிட்டலும் என்னன்னா 10,000னா இவனுக்கும் 10,000 போதும், இவனுக்கும் 10,000 போதும் இல்லையா? இப்ப இவனுக்கு 10,510 ருபீஸ் இருக்கு, உயிரோடு இருக்கியா? அதுல 500 ருபீஸ் அவன் நமக்கு தரணும்னா 10 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு. 10 ரூபாய் வித்ட்ரா பண்ணிட்டு போயிட்டே இரு. புரியுதா? புரியுதா? இவனுக்கு 19,030 இருக்கு. அதுல 10,000 போதும். நான் ரிமைனிங் எக்ஸ்ட்ரா 9,030 இருக்கா? அந்த 9,030 வித்ட்ரா பண்ணிட்டு போயிட்டே இரு. அப்ரிஷியேட் பண்றியா? That's it. That's it. That question comes to an end, man. Question number 6 done, done. Can I move into question number 7? A and B are partners of X LLP, sharing profits and losses in the ratio of 3:2. A ratio between themselves. On 31st March 2022, balance sheet of the firm was as follows. Idam balance sheet. Hello. Plant and machinery, furniture and fitting, inventory, trade receivable, cash in and total 70,000. ரெண்டு பார்ட்னர் இருக்காங்க, அவரோட கேபிட்டல் கொடுத்திருக்காங்க. ட்ரேட் பேயபிள் 5,000. உயிரோடு இருக்கியா? X agreed to join the business on the following condition as and from 1/4/2022. சார் எக்ஸ் வந்து அட்மிட் ஆக போறான் 1/4/2022 கரெக்டா? He will introduce 25,000 as capital and pay 15,000 to the partners as premium for goodwill for 1/3 share of future profit of the firm. அப்ப 25,000 ரூபாய் கேபிட்டல் எடுத்துட்டு வர போறாரு, 15,000 ரூபாய் குட்வில் எடுத்துட்டு வர போறாரு, டோட்டல் 40,000 ரூபாய் கொண்டு வர போறாரு. இந்த 1/3 ஷேர் தான் ஃபியூச்சர் ப்ராஃபிட் கரெக்டா? இப்ப எக்ஸிஸ்டிங் பிஎஸ்ஆர் கொடுத்திருக்காங்களா இல்லையா? 3:2. Okay. Revaluation of assets of the firm will be made by reducing the value of plant and machinery to plant and machinery change பண்றாங்க. Inventory by 10%, furniture and fittings by, and by making a provision for bad and doubtful debts at 750 on the trade receivable. Comfortable? எல்லாமே prepare profit and loss adjustment account. சார் ரீவாலுவேஷன் அக்கௌண்ட் சொல்ற இன்னொரு பேர் தான் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட். ஒன்னும் தப்பு இல்ல. கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஆஃப் பார்ட்னர் இன்க்ளூடிங் த இன்கமிங் பார்ட்னர் எக்ஸ், assuming that the relative ratio of the old partner will be in equal proportion after the admission. அட்மிஷனுக்கு அப்புறம் பழைய ரெண்டு பார்ட்னருக்கும் ஈக்குவல் ரேஷியோ மெயின்டைன் ஆகும்னு சொல்றாங்க. அப்ப நம்ம ஈஸியா நீ பார்த்து சொல்லணும். ஹலோ சார், சார் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கா? பிளான்ட் அண்ட் மிஷினோட வேல்யூ எவ்வளோ? 20,000 சார். ஆனா 15 தான் இருக்கு. எல்லாரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. 5,000 கம்மி ஆயிருக்கா? ஆமா சார். நெக்ஸ்ட் ஒன், நெக்ஸ்ட் அசெட் இன்வென்ட்ரி என்ன இருக்கு சார்? டெப்ரிசியேட் இருக்கு சார் 10%. இன்வென்ட்ரியோட வேல்யூ எவ்வளவு சார்? 15,000 10% 1,500 சார். அப்ரிஷியேட் பண்றேன். நெக்ஸ்ட் ஒன் சார், ஃபர்னிச்சர் அண்ட் பிக்சர் டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு சார். எவ்வளோ? 5,000 சார். 1,000 தான் மெயின்டைன் பண்ண போறாங்கல்ல, 1,000 தான் ஆயிருக்கு. ஃபர்னிச்சர் ஃபிட்னஸ் பை 2 இல்ல, பைனா 1000 ரூபாய் தான் கம்மி ஆயிருக்கு. அப்ப 1000 ரூபாய் நான் வந்து ப்ராஃபிட் லாஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் பண்ணுமா? அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் சார், அவன் ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் அண்ட் டவுட்ஃபுல் டெட் 750 கிரியேட் பண்ண சொல்றானா? அப்ப 2 ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் அண்ட் டவுட்ஃபுல் டெட் 750. உயிரோடு இருக்கியா? அப்ரிஷியேட் பண்றியா? அப்புறம் டோட்டலா 8,250 அட்மிஷன் டைம்ல லாஸ் வருது. இது எந்த பார்ட்னருக்கு மட்டும்தான் பிரிச்சு தரணும்? only old partner. What ratio? Old ratio. அப்ப 8,250 into 3/5 comes to 4,950 first partnerக்கு, 3,300 second partnerக்கு. உயிரோடு இருக்கியா? இப்ப நான் பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணட்டுமா? பை பேலன்ஸ் ப்ராடவுன் சொல்லி ஓப்பனிங் கேபிட்டல் ஆல்ரெடி கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்கான். 37,000 28,000 கரெக்டா? புதுசா பார்ட்னர் வர்றவன் 40,000 எடுத்துட்டு வர்றான். அதுல 25 கேபிட்டல், 15 குட்வில். அப்ப இந்த 15 எக்ஸோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணணுமா? தென் இந்த ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ்க்கு என்ன ரேஷியோல தரணும்? சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோல தரணும். அந்த சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்க தான் ஓல்டு ரேஷியோ மைனஸ்
ஆனா நியூ ரேஷியோ எவ்வளோன்னு கொஸ்டின்ல சொல்லவே இல்ல, நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும். கரெக்டா? என்ன சொல்றான்னா 1 மைனஸ் 1/3 போட்டேன்னா 3 மைனஸ் 1 டிவைடட் பை 3 போட்டேன்னா 2/3 மிச்சம் இருக்கு. இந்த 2/3 அவங்க என்ன பண்ண போறாங்கன்னா பாதி பாதியா பிரிக்க போறாங்க. கரெக்டா? 2/3யோட பாதி ஒருத்தனும் 2/3யோட மீதி இன்னொருத்தனும் வச்சுப்பான். ஏன்னா ஈக்குவலா இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கான். 1 மைனஸ் 1/2 போட்டா மிச்சம் 2/3 வருமா? அப்படின்னா 2 into 1 2, 3 into 2 what 6. அப்படின்னா புது ஆளுக்கு 2/6 இருக்குமா? ஆர் 1/3 இருக்குமா? 1/3 இருக்குமா? அப்ப எக்ஸ் இருக்காங்க, ஒய் இருக்காங்க, ஜெட் இருக்காங்க. எக்ஸுக்கு 1/3, ஒய்க்கு 1/3. ஆனா புதுசா வர ஜெட்டுக்கு கொடுக்கறது 1/3 தானே. அப்ப 3 பேருக்கும் 1/3 1/3 1/3னா ஈக்குவல் ரேஷியோ 1:1:1. இதுதான் நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ. அப்ரிஷியேட் பண்றியா? இப்ப நான் குட்வில பிரிச்சுக்கட்டுமா? குட்வில் எப்படி பிரிச்சு பண்ணா வாட் இஸ் டு வாட், ஓல்ட் ரேஷியோ மைனஸ் நியூ ரேஷியோ. எவ்வளவு ஓல்ட் ரேஷியோ? 3/5 மைனஸ் 1/3. சார் 3/5 மைனஸ் 1/3, 9 மைனஸ் 5 டிவைடட் பை 15. 4/15 is the sacrifice of A. புரியுதா? அடுத்தது சார் 3/5 மைனஸ் 2/5 மைனஸ் 2/5 minus 1/5 is equal to 10 minus 5 divided by 25. Correcta? 2/5 1/3. So 3 into 2 comes to 6 minus 5 divided by 15. 1/15. அப்ப 4:1 is the sacrificing ratio. இப்ப 15,000 ரூபாய் குட்வில் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்களா? 15,000 பிரிச்சிரு. 15,000 into 4/5 போடு. இதான் 12,000 ஏக்கு. அப்படின்னா 15,000ல 12,000 போச்சுன்னா 3,000 பிக்கு. என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றேன்? ஜாலியில? எஸ் சார். அவ்வளவுதான் சார். அப்படியே பேலன்ஸ் டு பேலன்ஸ் கேரி டவுன் போட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான் சார். பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ், பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ், ப்ராஃபிட் லாஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் போட வேண்டியதான். தட்ஸ் வாட் பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். Easy question. Yes, sir. Come on. Coming to illustration number 8. A and B are partners with capital of 7,000 each. ரெண்டு பேர் partners இருக்காங்க, 7,000 each. அப்படின்னா 14,000. They admit C as partner with 1/4 share in the profit of the firm. புதுசா ஒரு partner எடுத்திருக்காங்களா 1/4. C brings 8,000 as a share of capital. அப்ப 8,000 divided by 1 into 4 போடலாமா? எவ்வளவு சார்? 8,000 into 4 சார் 32,000 சார். கரெக்டா? மொத்தமா 32,000 ரூபாய் டோட்டல் கேபிட்டல் ஆஃப் த ஃபர்ம் சார். கரெக்டா? இதுல ரெண்டு பேர் சேர்ந்தா 14,000 ரூபாய். புதுசா வர்றவன் ஒரு 8,000 ரூபாய். 14 பிளஸ் 8 22. 32 22 போச்சுன்னா 10,000 ரூபாய் இஸ் த டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் த ஃபர்ம். புரியுதுங்களா சார்? புரியுது சார். இந்த 10,000 ரூபாயில புது பார்ட்னரோட ஷேர் 1/4 அப்படின்னா 2,500 ரூபாய். அப்ரிஷியேட் பண்றியா? Give the journal entry, necessary journal entry to record the goodwill. Goodwill record பண்ணனும் சொல்றாங்களா? அப்படினா sacrificing ratio. Old ratio minus new ratio என்னன்னு சொல்லவே இல்லை. ஆனா old ratio சொல்லல. 1:1. Old ratio. New ratio எதுவும் சொல்லாதனால 1:1 அப்படியே ஈக்குவலா பிரிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். கரெக்ட் தானே? எதுவுமே சொல்லலையே. புது பார்ட்னரோட ஷேர் மட்டும் தானே கொடுத்துருக்காங்க. புது பார்ட்னரோட ஷேர் 1/4னா ரிமைனிங் வந்து ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலா பிரிச்சுப்பாங்க. கரெக்ட் தானே? அப்படின்னா சார் C's capital account எவ்வளோ? 2,000. to A's capital account 1,250, to B's capital account 1,250. Appreciate பண்றியா? Coming to illustration number 9. A and B are partnership sharing profits and losses equally. Balance sheet of Messrs. A and B as on 31/3/2022 was as follows. இதா உங்களோட balance sheet. ஒத்துக்கிறியா? On 1/1/2023 they agreed to take C as 1/3 profit to increase the capital base to எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டான். அவனே சொல்லிட்டா 1,35,000 வேணுமாமா பேசு. C agreed to pay 60,000. C வந்து 60,000 ரூபாய் தரேன்னு சொல்லிட்டான். Show the necessary journal entry and prepare partners capital account. பண்ணிரலாமா? C முதல்ல பேங்க்ல காசு எடுத்துட்டு வர சொல்லு. பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் 60,000 to C's capital account 60,000. ரைட்டா? இப்ப குட்வில் கால்குலேட் பண்ணோம் இல்லையா? மொத்தம் 1,35,000ல CA 60,000 வந்துச்சா? இது 1/3 சொல்லு. ஓகே சார். அப்ப மிச்ச ரெண்டு பேர் இருக்காங்களா? எஸ் சார்.
அப்ப சி மட்டுமே 60,000 எடுத்துட்டு வரான்னா இந்த 60,000 என்னவும் இருக்கும், குட்விலும் இருக்கும். அப்போ 45 45 45 போதும். எல்லாரும் ஈக்குவலா தானே ஷேர் பண்ண போறான். ஆல்ரெடி இவனும் 45 45 தானே வச்சிருக்காங்க. அப்ப 45 into 3 போட்டேன்னா 1,35,000 வரும். ஆனா தலைவன் 60 எடுத்துட்டு வர்றான். அப்ப 60 minus 45 15,000 rupees குட்வில் தான் எடுத்துட்டு வர்றான். அப்ப அவனோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணலாமா? C's capital account debit எவ்வளோ? 15,000 to A's capital account to B's capital account 7,500 7,500. உயிரோடு இருக்கியா? இப்ப சார் இவங்க இந்த அமௌண்ட் சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோல வித்ட்ரா பண்ணிட்டு போறாங்களா? A's capital account debit 7,500, B's capital account debit 7,500, பைசாவா வித்ட்ரா பண்ணிட்டு போறாங்க 15,000. மணி will go out. இப்ப இங்க பாரு, old PSR 1:1, new PSR 1:1:1:1. Yes sir. C share of capital பார்த்தா வரும் 45. சொல்லு. அப்படின்னா 60,000 ரூபாய் கொண்டு வந்திருக்கான். 45,000 போதும்னா 15,000 வந்து குட்வில். அது எவ்வளவு ஷேர் ஆஃப் குட்வில்? 1/3 ஆஃப் குட்வில். அப்ப 15,000 into 3/1 போட்டேன்னா 45,000 will be the total goodwill of the firm as a whole. Can I prepare the partner's capital account? Opening balance அவனே கொடுத்திருக்கான் 45 45. புதுசா ஒரு பார்ட்னர் வர்றான், 60,000 ரூபாய் எடுத்துட்டு வர்றான். அந்த 60,000 ரூபாய்க்குள்ள எவ்வளவு இருக்கு? 15,000 இருக்கு. அதை யாருக்கிட்ட இருந்து புடுங்கிட்டு, சி கிட்ட இருந்து புடுங்கிட்டு ஏக்கும் பிக்கும் சாக்ரிஃபைஸ் ரேஷியோல கொடுத்துட்டியா? இப்போ சார் ஆக்சுவலா பார்த்தேன்னா இந்த 7,500 கேபிட்டல் பேஸ் டாலி பண்ணணும்னா அந்த பணத்தை பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம்ல வைக்க கூடாது. அதனால 7,500 வித்ட்ரா பண்ணிடணும். பேலன்ஸ் எல்லாருக்குமே 45,000 45,000 45,000. எல்லாருமே எங்கள் வீட்டில் எல்லா நாளும் கார்த்திகை 1:1 ரேஷியோல ஷேர் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. அப்ரிஷியேட் பண்றியா நீ? இல்லுஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் 10. ஏதாவது டவுட் இருக்கா? கிளாரிட்டி? டே தம்பி டவுட் இருக்கா? இல்ல சார், கிளாரிட்டி சார். கிரீன் டீ சார். Lina and Meena were in business sharing profits and losses in the ratio of 2:2. ரெண்டு பேர் என்ன சார் பிசினஸ் பண்றாங்க. Their balance sheet as of 31st March கொடுத்திருக்காங்க. Building, plant, furniture, data, bills receivable, stock, bank. Total 3 lakh. Lina, Meena ரெண்டு பேர் சார். General reserve total of 40 இருக்கு சார். Credit, asset, bills payable. On 1st April, they decided to admit Nina into partnership firm by giving her 1/5 share in the future profit. Okay sir. She brings 80,000 as a share of capital. Goodwill was valued at how much lakh? At the time of admission of Nina, the partners decided to revalue the assets as follows. The asset limit revalue பண்றாங்களா? Plant 40,000, data 38,000, stock 42,000, building 90,000, furniture 20,000, bills receivable. You are required to show the following accounts in the books of the firm. Profit and loss adjustment account. Either revaluation account கூப்பிடலாம். It is otherwise called as profit and loss adjustment account. Partners capital account and balance sheet. ஜாலி தானே? Yes sir. நீ சொல்லு. First one, plant 40 ஆயிருக்காமா? ஓகே. டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு சார் 5,000. டிக்ரீஸ் ஆன அசெட்டை கிரெடிட் பண்ணு. ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் 5,000 டெபிட் பண்ணு. என்னப்பா? அது டெட்டாஸ் 38,400 rupees குறைஞ்சிருக்கு. அப்ப டெட்டாஸை கிரெடிட் பண்ணு. ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணு. என்னப்பா? ஸ்டாக் 42,000 அப்படின்னா 600 rupees கம்மியாயிருக்கா? ஸ்டாக்கை கிரெடிட் பண்ணு. ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணு. என்னப்பா? பில்டிங் 90,000 ஆயிருக்காமா? 60,000 90,000 ஆயிருக்குன்னா 30,000 அப்ரிஷியேட் ஆயிருக்கா? அப்படின்னா பில்டிங்கை டெபிட் பண்ணு. ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அட்ஜஸ்ட் ரீவாலுவேஷன் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் பண்ணு. உயிரோடு இருக்கியா? அடுத்து சார் ஃபர்னிச்சர் 20,000 ஆயிருக்காமா? 3,500 கம்மியா இருக்கு. அசெட்டை கிரெடிட் பண்ணு. P&L அப்ரோப்ரியேஷன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணு. எவ்வளோ? 3,500. உனக்கு ஏதாவது புரியுதா? Then bills receivable 12,000 ரூபாய் இருக்கு சார். 12,500 ரூபாய் ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு சார். 500 ரூபாய் பில்ஸ் ரிசீவபிள் கிரெடிட் பண்ணு. ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணு 500 rupees. புரியுதா? இப்போ உனக்கு 30,000 rupees டோட்டல் இன்கம். இதுல இருந்து நீ இந்த 5,400 600 3,500 மைனஸ் பண்ணேனா 20,000 rupees உனக்கு வருது. அந்த 20,000 rupees ரீவாலுவேஷன் லாஸ் ஓல்டு பார்ட்னருக்கு ஓல்டு ரேஷியோல பிரிச்சு கொடுத்துட்டேன்னா உனக்கு 8,000 12,000 வருதா? பிகாஸ் அவங்களோட பிஎஸ்ஆர் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா 2:3 கொடுத்துருக்காங்க. அதனால தான் பிரிச்சு கொடுத்தாங்க. கேன் ஐ கம் டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்? சார் லீனா மீனாக்கு ஆல்ரெடி கேபிட்டல் 60 140 இருக்கா? புதுசா நீனா 80,000 rupees கேபிட்டல் எடுத்துட்டு வராங்களா? எஸ் சார்.
இப்போ சார் ரியலைசேஷன் ப்ராஃபிட் இருக்கா, ரியலைசேஷன் லாஸ் இருக்கா? ரியலைசேஷன் ஐயோ சரியா பார்த்து சொல்லு, அக்கவுண்ட்ஸ் பார்க்க தெரியாதா? ரியலைசேஷன் ப்ராஃபிட் இருக்கா, ரியலைசேஷன் லாஸ் இருக்கா? கிரெடிட் சைடு அதிகமா இருக்கனால தான் டெபிட் சைடு ப்ராஃபிட் பண்ணிருக்க. ப்ராஃபிட் சார், ப்ராஃபிட் சார். அப்ப ப்ராஃபிட் இருந்தா பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கவுண்டோட கிரெடிட் சைடுல தான் வரும். பேலன்ஸ் ஷீட்டை டிஸ்மேண்டில் பண்ணும் பாரு, ஜெனரல் ரிசர்வ் ஏதாவது இருக்கான்னு பாரு. இருக்கு சார். அத லீனாக்கும் மீனாக்கும் என்ன பண்ணணும்னா 2:3 ஓல்ட் ரேஷியோல பிரிச்சு தரணுமா? என்ன ஒத்துக்கிறியா? எஸ் சார், எஸ் சார், எஸ் சார். சார் அது இல்லாம லீனா கிட்ட இருந்து குட்வில் வாங்கி யாருக்கு தரணும்? சாக்ரிஃபைசிங் பார்ட்னருக்கு தரணும். நீனா குட்வில் கொண்டு வரணுமா? நீனா எவ்வளவு குட்வில் கொண்டு வரணும்னா குட்வில் நம்ம தான் கால்குலேட் பண்ணோம். ஏதாவது சொல்லியிருக்கானா? ஃபர்மோட குட்வில் கொடுத்துட்டா 1 lakh. அதுல சார் நீனாவோட ஷேர் அப்படின்னா 20,000 rupees. கரெக்டா? இந்த 20,000 சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோல பிரிக்கணும். கரெக்டா? சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோனா ஓல்ட் ரேஷியோ மைனஸ் என்ன ரேஷியோ? நியூ ரேஷியோ. நியூ ரேஷியோ ஏதாவது கொடுத்துருக்கானா? நியூ ரேஷியோ எதுவும் கொடுக்கலனா ஓல்ட் ரேஷியோ இஸ் ஈக்குவல் டு சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ. நியூ ரேஷியோ எதுவும் கொடுக்கலனா ஓல்ட் ரேஷியோ இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னா மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சார் இன்டு 2/5 கரெக்ட் தானே? 20,000 into 2/5 போட்டேன்னா அப்ப 8,000 ரூபாய் தான் சாக்ரிஃபைஸ் யாருக்கு? லீனாக்கு. அதனால தான் பாரு பை நீனா அப்படின்னு சொல்லி 8,000 ரூபாய் போட்டிருக்காங்க. ரிமைனிங் 12,000 போட்டிருக்காங்க. 8 + 12 தான் 20,000. இது நீனா குட்வில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக கொடுக்க வேண்டியது. என்னப்பா அப்ரிஷியேட் பண்றியா? எஸ் சார். உனக்கு ரீவாலுவேஷன் ப்ராஃபிட்டும் அதே அமௌண்ட் தான் வந்திருக்கு. 8,000 12,000. அப்ரிஷியேட் பண்றியா? எல்லாத்தையும் டோட்டல் போட்டேன்னா பேலன்ஸ் கேரிட் வந்துடும். கேன் ஐ கம் டு பேலன்ஸ் ஷீட்டா? இப்ப புது பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுத்துருக்கான்ல, பில்டிங் புது வேல்யூ, பிளான்ட் புது வேல்யூ, ஃபர்னிச்சர் புது வேல்யூ, டேட்டாஸ் புது வேல்யூ, பில்ஸ் ரிசீவபிள் புது வேல்யூ, ஸ்டாக் புது வேல்யூ. பேங்க் மட்டும் மாறும். நான் பேங்க் மட்டும் போடணும். பேங்க் எனக்கு எவ்வளவு இருந்துச்சுன்னா 78,000 இருந்துச்சு. 78,000 இருந்தாங்க. யார் காசு கொண்டு வந்தா? நீனா. எவ்வளோ? 80,000 கொண்டு வந்தாங்க சார். 1,55,000 ஆயிடுச்சு சார். 1,55,000 என்னையா சொல்ற நீ? 1,58,000 ஆயிடுச்சு. ரைட் சார். 1,58,000ல யார் யாருக்கு பேமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க? யாருக்குமே பே பண்ணலையா? பேங்க் பேமெண்டே இல்லையா? குட்வில் எங்க சார் கேஷா பே பண்ணணும்? பிசினஸ்க்குள்ள தானே சார் இருக்கு. அந்த 158 அப்படியே இருக்கு சார் பிசினஸ்ல. என்ன சார் புரியுதா சார்? எஸ் சார். கேபிட்டல் லீனா மீனா நீனா கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ஸ் பை டு பேலன்ஸ் கேரட்னு கிடைச்சிருக்கும். எஸ் சார். கிரெடிட்டாஸ் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க கம்மியா இருக்குன்னு. பில்ஸ் பேபிள் அவங்களே ரிவர்ஸ் சேஞ்ச் ஆன ஃபிகர் கொடுத்துருக்காங்க. that's it 4 lakh rupees. comfortable? Can I move into illustration number 11? Illustration number 11 is the last question to solve. That's it with regard to admission of a partner. Come on. Alpha Beta were partners in LLP, namely Meta Chemical LLP, sharing profits and losses equally. Balance sheet கொடுத்திருக்காங்களா? Balance sheet of Meta. Correct? They agreed to admit Gamma as partner on following terms. He shall have 1/6 share in the future profit. Futureல 1/6 profit கொடுக்குறாங்களா? New profit sharing ratio அவனே கொடுத்திருக்கான் 3:2:1. He shall bring 2,50,000 as capital. 2 லட்சம் ரூபாய் capital. Goodwill of the firm எவ்வளோ லேக்? அப்ப 3 lakh into 1/6 comes to 50,000 தான் share of goodwill. Factory building 20% appreciate பண்ண சொல்றான். இன்வென்ட்ரிய 70,000ல ரீவேல்யூ பண்ண சொல்றான். மெஷினரிய 20% appreciate பண்ண சொல்றான். ஆபீஸ் ஃபர்னிச்சரை 50,000ல ரீவேல்யூ பண்ண சொல்றான். ட்ரேட் ரிசீவபிள்ல 3,210 பேட் டெட்ஸ் ஆயிருக்கு. 5% பேட் அண்ட் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் வைக்க சொல்றான். ஒர்க்மேன் காம்பன்சேஷன் லைபிலிட்டியே தேவையில்லை. ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்றான். பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்றான். பேங்க் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்றான். பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப்டர் அட்மிஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்றான். சாலிட் கொஸ்டின் 14-15 மார்க் கொஸ்டின் ஃபார் எக்ஸாம். ரைட்டா? இப்போ நீ ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணு. அசெட் ஃபர்ஸ்ட் அசெட் எது இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு எது டிக்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்லு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன சார்? ஃபேக்டரியும். அப்ப ஃபேக்டரி பில்டிங் 20% இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னா ஃபேக்டரி பில்டிங் 4,78,000 20%. $95,600. Plant and machinery 3,41,000 into 68,200.
இது ரெண்டும் இன்க்ரீஸ் ஆனதுனால அசட் அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணிக்கோ, ரீவாலுவேஷன் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் பண்ணிக்கோ. அழகு. கம்மியானதெல்லாம் டக்கு டக்குன்னு சொல்லு. இன்வென்ட்ரி 7740 குறைஞ்சிச்சு, சூப்பர். தென் ஃபர்னிச்சர் 5850 குறைஞ்சிச்சு. தென் வேற எதுவும் இல்லையா? ப்ரொவிஷன் ட்ரேட் ரிசீவபிள் 3210 பேட் அட்டாச்னு சொல்றான்ல, அப்ப பேட் டெட் 3210 கிரியேட் பண்ணிடு. எவ்வளோ இருக்கு டெட்டார்? எவ்வளோ இருக்கு டெட்டார்? 1,43,210 3,210 நிஜமே என்ன டெட் ஆயிடுச்சு? அப்ப 1,43,210 3,210 போச்சுன்னா 1,40,000க்கு 5% கிரியேட் பண்ணிடு. அதனாலதான் இங்க 7,000 rupees ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் அண்ட் ரோட் ஃபண்டர்ஸ். ஐயா புரியுதா? That's it man. சோ உனக்கு ரியலைசேஷன் ப்ராஃபிட் வருது. ரியலைசேஷன் ப்ராஃபிட் வந்து சார் ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ்க்கு ஓல்டு ரேஷியோல பிரிச்சு கொடுத்துறியா? இப்ப நான் பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு வரேன். ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ்க்கு 3 lakh 2 lakh ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் கேபிட்டல். புதுசா வர்ற பார்ட்னர் 2 லட்சம் ரூபாய் கொண்டு வரான். அவன் ஆனா எதுக்காக கொண்டு வரலனா குட்வில்லுக்காக எதுவுமே கொண்டு வரல. கரெக்ட் தானே? அப்ப அவனோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் 50,000 ரூபாய் டெபிட் பண்ணி எந்த பார்ட்னருக்கு சாக்ரிஃபைஸ் வந்திருக்கோ அந்த பார்ட்னருக்கு மட்டும் பிரிச்சு தரணுமா? இங்க நீ ஓல்ட் ரேஷியோ மைனஸ் நியூ ரேஷியோ நீ போட்டேனா எந்த பார்ட்னருக்கு தான் சாக்ரிஃபைஸ்னு பாரு. ஆல்பாக்கு எதுவுமே இல்லையாமா சார். பீட்டாக்கு 1/6 சாக்ரிஃபைஸ் ஆயிருக்கு, காமாக்கு 1/6. அப்ப காமா யாருக்கு தரணும்? அதனாலதான் பீட்டாவோட காலத்துல 50,000 rupees கிரெடிட் பண்ணிருக்கேன். புரியுதா? புதுசா பார்ட்னர் அட்மிட் ஆகுறதுனால டிஸ்மேண்ட்லிங் ஆஃப் பேலன்ஸ் ஷீட் நம்ம பண்ணணும் இல்லையா? பேலன்ஸ் ஷீட்ல ஏதாவது ரிசர்வ்ஸ் இருக்குன்னா ஓல்டு பார்ட்னருக்கு ஓல்டு ரேஷியோல பிரிச்சு தரணும். கரெக்டா? அவன் தான் சொன்னா ஒர்க்மேன் காம்பன்சேஷன் ஃபண்ட் இனிமே தேவையே கிடையாது. அப்ப பழைய பேலன்ஸ் ஷீட்ல ஒர்க்மேன் காம்பன்சேஷன் ஃபண்ட் ஒன்னு இருக்கா? அப்ப திஸ் இஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் தானே? திஸ் இஸ் ஆல்சோ எனது லைபிலிட்டி கிடையாதுரா. இனிமே லைபிலிட்டி கிடையாது. லைபிலிட்டியா இருந்தா மட்டும்தான் ரீவாலுவேஷன் அக்கௌண்ட்டுக்கு போகணும். இது என்னங்கிறதுனால பார்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட். ஏன்னா ஒர்க்மேன் காம்பன்சேஷன் ஃபண்ட் நீ பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணி தானே எடுத்து வச்சிருப்ப. அப்ப இட்ஸ் a part and parcel of the profit தானே? அப்ப அந்த ப்ராஃபிட்டையும் எக்ஸிஸ்டிங் பார்ட்னர்ஸ்க்கு ஓல்ட் ரேஷியோல தான் பிரிச்சு தரணும். ரீவாலுவேஷன்ல ப்ராஃபிட் தானே வந்திருக்கு. ரீவாலுவேஷன்ல ப்ராஃபிட் தானே 70 வந்திருக்கு. அப்ப டோட்டலா பார்ட்னருக்கு ஆல்பாக்கு நம்ம 4,90,000 பே பண்ணணும், பீட்டாக்கு நம்ம 4,40,000 பே பண்ணணும், கமாக்கு நம்ம 2,50,000 அவர் எடுத்துட்டு வந்தாரு. ஆனால் 50,000 rupees என்ன போய் குட்வில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் போய் 2 lakh rupees அவருக்கு பே பண்ணணுமா? பேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்ரெடி 44,200 பேங்க்ல இருந்துச்சா? இப்ப நம்மால் 2,50,000 எடுத்துட்டு வந்திருக்காரா? அப்ப பேங்க் பேலன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குமா? அதனால க்ளோசிங் 2,94,200. ஏதாவது புரியுதா? பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் மீட்டா சீட்டா எல்எல்பி ஆஃப்டர் அட்மிஷன் ரிவைஸ்டு. அவன் என்னென்ன புது வேல்யூ சொல்லியிருக்கானோ அந்த வேல்யூ எல்லாம் போட வேண்டியதுதான். ஃபேக்டரி பில்டிங் 5,73,600, பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி 4,09,600. அந்த மைனஸ் பண்ண சொன்ன எல்லாம் மைனஸ் பண்ண வேண்டியதுதான். ஆபீஸ் ஃபர்னிச்சர் 50,000, இன்வென்ட்ரி 70,000, ட்ரேட் ரிசீவபிள் 1,40,000, லெஸ் ப்ரொவிஷன் 7,000, ரிமைனிங் 1,33,000. பேங்க் இப்பதான் கால்குலேட் பண்ண 2,94,200. புரியுதாடா? ஆல்பா பீட்டா காமாவோட கேபிட்டல் பேலன்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் வந்து வரும். ஆல்ரெடி டேர்ம் லோன் ஃப்ரம் ஐடிஎஃப்சி பேங்க் 2,78,000 இருக்குன்னு பேலன்ஸ் ஷீட்ல கொடுத்துருக்கான். ட்ரேட் பேயபிள் 1,22,000. நோ சேஞ்ச். Balance sheet total will be 15,30,000. That's it. That's it. We are done with the chapter admission. Comfortable. இப்ப நீ பார்த்தேனா partnership as a whole, my dear lovable students. Number 1, the first topic, basics and goodwill calculation. Basics and goodwill calculation. Fully done. And number 3, admission. Fully done. Concepts of retirement, death, dissolution. We have done some questions. Three questions. In the pending class, tomorrow's class, we will be completing the retirement, death and dissolution, all the balance question. And we can say that partnership comes to an end. Before you attend tomorrow's class, do all the questions, whatever we have discussed. Ensure that you are getting a pakka grip over partnership and seal that 20 mark, my dear lovable students. Purida, once you've done that, that's it. So we'll meet you at the appropriate time, my dear lovable students.
So tomorrow we'll be completing